إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري وسيد الشيخ محمد كشول النور بن عجي اسمه خصوصا إلى رئيس سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحدث سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي والشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رئيس سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروسي الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروسي الحباني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروسي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوق صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروسي سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاتح إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح محمد زين بن عبد الله ونساء البنجري إلى جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين.
bidayatul hidayah. Wa aksirid du'a inda tulu'i syamsi wa inda zawali wa indal ghurubi wa indal iqamati wa inda su'udil khatibil minbar wa inda qiyamin nasi ila sholati wa yushiku an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hazihil awqati wa aksirid doa, dan perbanyak olehmu akan doa. Inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari hari Jumat. Wa inda zawali, dan ketika gelincir matahari hari Jumat. Wa indal ghurubi, dan ketika tenggelam matahari. Wa indal iqamati, dan ketika iqamat. Wa inda su'udil khatibil mimbar, dan ketika naik khatib ke atas mimbar. Wa inda qiyamin nasi, dan ketika berdirinya manusia ila sholati, kepada sembahyang Jumat. Fayushiku, maka hampir-hampir, antakuna sa'atu syarifatu, adalah jam yang mulia itu, bi ba'di hazihil awqati, pada sebahagian ini waktu. Maksudnya atau pahamannya yang lewat sudah dijelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila seseorang muslim atau seorang hamba Allah yang beriman tepat berdoa pada waktu itu, apapun yang dia minta, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cepat memberikan permintaan tersebut. Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyuruh kita demi untuk memperdapati waktu tersebut. Kata beliau, aksir minat doa, perbanyaklah olehmu berdoa. Banyakinya berdoa. Banyakinya berdoanya itu inda tulu'i syamsi. Satu, ketika terbit matahari. Kapan? Setelah sembahyang subuh sampai jam 6, atau kalau perlu sampai jam 7. Terbit matahari. Wa inda zawal, dan ketika gelincir matahari. Parak azan Jumat, kan azan Jumat dah. Wa indal ghurubi, dan ketika tenggelam matahari. Parak maghrib. Wa indal iqamati, dan ketika iqamat. Qamat, pelaksanaan sembahyang Jumat. Wa inda qiyamin nasi ila sholah, wa inda su'udil khatibil mimbar, dan ketika khatib naik ke atas mimbar. Wa inda qiyamin nasi ila sholati, dan ketika berdirinya manusia kepada sembahyang. Fala yambagi an takhluwa fi jami'i yaumil jum'ati ainal anil khairati wad da'wat. Fala yambagi, maka tidak pantas, an takhluwa, engkau sunyikan, fi jami'i yaumil jum'at, pada sekalian siang Jumat itu tidak pantas engkau kosongkan anil khairati, daripada
kebaikan-kebaikan, wa da'awati dan doa-doa, hatta tuwafiyaka sa'atu syarifatu, supaya tuwafiyaka menyempurnakan akan engkau atau sempurna akan engkau as-sa'atu syarifah. Arti sempurna itu kena mengenai engkau waktu yang mulia itu, wa anta bi khairin, sedangkan engkau dalam kebaikan. Ya bahasa kita mulai terbit fajar, mulai subuh Jumat tuh sampai maghrib, jangan dikosongkan daripada ibadah, daripada doa, daripada kebaikan-kebaikan, supaya pas waktu syarifah itu kita dalam kebaikan, apalagi di dalam doa, maka doa kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doa yang bagus, walaupun dibaca di luar waktu-waktu itu kada jadi masalah. Nampak? Wala ba'sa, dan tidak mengapa, anta du'a bihazad du'ai, berdoa engkau dengan ini doa. Apa ya doanya? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fiqhan fid dini wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fir rizqi wa afiyatan wa sihhatan fil badani wa taubatan qablal mauti wa rahatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti wa lazzatan nazari ila wajhikal karimi ya arhamar rahimin ya khairal mas'ulin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada engkau, fiqhan fiddin, paham dalam agama, paham urusan fikih, paham urusan tauhid, paham urusan tasawuf, paham urusan hadis, paham urusan tafsir, paham semua ilmu-ilmu agama. Nah, nyalayakan wa ziyadatan fil ilmi, wa ziyadatan fil ilmi, dan di atas nang budingnya ya ada tuh. Wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahan dalam ilmu. Sehari-sehari ilmu bertambah, jangan tetap apalagi berkurang ya. Wa kifayatan birrizqi, dan kecukupan dalam rezeki. Urusan rezeki cukup, minta kecukupan dalam rezeki. Kecukupan apa? Kecukupan apa yang kita butuhkan. Kalau masalah keinginan, banyaklah kita. Ya kalau lah mun keinginan dia kada kisah ya. Ya kalau bisi bini bungas, rumah ganal, penghasilan rezeki, rumah ganal, kendaraan dan sebagainya. Itu keinginan. Ini kifayatan, kecukupan aja. Cukup apa yang kita butuhkan. Kita butuh apa? Butuh hari ini makan ini dan itu, kelengkapan dan seterusnya. Cukup, alhamdulillah sudah cukup. Cukup hagan makan, cukup hagan pakaian,
cukup agan berobat, cukup untuk anak, pokoknya kecukupan aja lah. Kada usah berlebih-lebihan, sudah alhamdulillah. Ya Allah, kami minta kifayatan bir rizki, kecukupan dalam rezeki. Jangan sampai kurang, kurang susah. Ya kada, kita membutuhkan sehari 100.000 nukar iwak, nukar baras, sayur dan kebutuhan sekolah, ternyata kita hanya bisa menghasilkan 50.000. Susah kan? Susah kalau kenapa? Kada cukup. Nangaran kada cukup, kada kegampangan, kan ngaranjing kada cukup. Minta, ya Allah, kami minta kifayatan birrizqi, kecukupan dalam rezeki, wa afiatan wa sihatan fil badan, keafiatan dan kesehatan pada tubuh ini. Ya Allah, kami minta diri kami ini sehat, diri kami ini afiat, atau afiat selamat dari ini dan itu. Wa taubatan qablal mauti, dan bertobat sebelum mati. Kami minta ya Rabb bertobat sebelum mati. Warahatan indal mauti, dan kelapangan ketika kematian, ketika mati. Jangan susah, jangan sempit menghadapi kematian, tapi ini pikiran lapang, hati lapang, keadaan lapang, rahah, senang hati menghadapi kematian. Kita melihat orang ini dan itu susah. Ya Allah, beri kami kelapangan, lapang, pikiran lapang, hati lapang, dan seterusnya tadi. Wa maghfiratan ba'dal mauti, dan ampunan setelah mati. Wa lazzatan nazari ila wajhikal karim, dan kelezatan memandang zatmu yang mulia, ya arhamar rahimin wa ya khairal mas'ulin. Keluar payu siku antaku nasa'atus syarifatu, hampir adalah waktu yang mulia itu, fi ba'di hazihil awqati, pada sebahagian ini waktu. Jadi ujar Imam Ghazali, hampir waktu yang mustajab itu, waktu yang ijabah itu ada di waktu ini. Cuman kada pas tahu bener persisnya, nyata aja lah coba kita mulai terbit fajar, terbit matahari, tengah hari, yang ada Jumat, kemudian habis asar, maghrib, karena seharianan terus tuh. Nang nyaman aja, nang manaan supaya pas saja, ya itulah kita. Yalah, karena kita ini pengulir, hendak nang supaya langsung kena aja, menunggu aja di sini kalau lawasan supaya jakanya orang aroh tuh begitu datang pas makanannya. Ya lah. Pas datang orang bagi duit, pas datang makanan, itu aja. Mungkin itu coba kita baca di dalam lagi. Fal ulama'u ikhtalafu fiha ala aqwalin. Fal ulama'u, maka para ulama, ikhtalafu, berbeda pendapat mereka, fiha, pada masalah waktu itu, ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Faqila, satu, dikatakan akhfahullah fil yaumi, menyembunyikan Allah waktu itu dalam sepanjang siang. Itu pastilah. Sepanjang siang itu kan pasti sudah.
Allah sembunyikan di sepanjang siang. Waqila dikatakan orang, dia waktu yang disembunyikan itu awalun nahar, yaitu awal siang. Awal siang. Berarti terbit matahari. Waqila dan dikatakan orang fi akhirihi, di akhir siang. Nah ini banyak nih madahkan nih. Wahwa qaulul aktsarin. Wahwa dan bermula waktu mustajab itu di akhir siang, berarti imba asar sampai maghrib. Ini qaulul aktsarin, pendapat perkataan paling banyak ulama. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, ujar Imam Nawawi, ujisin wasawab nang benar, ujisin ini aja nang benar. Nah masabata fi hadisi muslimin, keterangan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya itu waktu yang mustajab, ma baina ayyajlisal imamu alal mimbari ila ayyusallima minas sholah, yaitu waktu antara ayyajlisal imamu, duduk imam, alal mimbari, di atas mimbar, ila ayyusallima minas sholah, sampai imam salam sembahyang. Ini hadis sahih. Ini nang bujur jari Imam Nawawi, awal siang ke tengah dah, ini nang bujur. Nah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktunya mulai khatib naik ke atas mimbar, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mulai ini tuh sampai imam salam. Nah itu tuh antara nih tuh sabukuan itu kada juga, antara itu tuh pang ada. Nah, itu sahih, itulah sahih hadisnya. Jadi wa zahiru hadzal hadisi, bermula zahirnya ini hadis, annahu bahwasanya yutlabud doa'u halat talabbusi bil khutbah, dituntut berdoa ketika melaksanakannya khatib. Talabus itu melaksanakan, khatib bil khutbah. Begitu caranya, seakan-akan zahir hadis ini disuruh kita ini berdoa rahatan khatib mengkhutbah. Ya kada? Secara zahir nih, secara zahir. Wa huwa muskilun, ini sedikit muskil nih, sedikit masalah. Muskilun itu kan ada masalah, ada permasalahan yang sulit. Bil amri bil insat halal khutbah, karena perintah berdiam ketika khutbah. Secara zahir hadis ini kita disuruh berdoa walaupun khatib dalam keadaan khutbah. Ini kan bertentangan dengan perintah agar kita berdiam di saat khatib khutbah. Ini kayak apa? Ajabal Bulqaini, menjawab oleh Imam Bulqaini. Ujar Imam Bulqaini, an hadzal iskal, dari ini permasalahan sulit, annahu laisa min syurutid doai at-talaffuzu, bahwasanya laisa min syurutid doa, bukanlah syarat doa itu at-talaffuzu, diucapkan. Kita kan disuruh rahatan khatib khutbah, kita beranai. Di sisi lain kita disuruh berdoa antara khatib naik ke atas mimbar sampai selesai sembahyang. Kayak apa? Ujur Imam Bulqaini gampang nih. Jadi itu doa tuh kada mesti dibaca, di hati aja bisa.
Ya berdoalah dalam hati. Berdoalah dalam hati. Bal istihdaru zalika biqalbihi kafin fi zalika. Bal bahkan istihdaru zalik, menghadirkan itu doa biqalbihi, dengan hatinya, kafin, yaitu cukup, fi zalika, pada yang demikian itu. Melawan hati kan cukup aja deh berdoa. Ya kalau mau berdoa lawan hati, bahasa Indonesia aja kan cukup aja juga. Allah bukan ayo panglah ini nang ribut-ribut lah kisahnya jadi dengar nih. Tuhanku bukan orang Arab. Siapa kan orang Arab? Orang mana kada juga. Kan bujur aja. Artinya amun Tuhan itu bukan hanya mengerti dengan bahasa Arab. Bahasa apapun Tuhan mengerti. Orang berdoa dengan bahasa Dayak, Allah ngerti. Orang berdoa dengan bahasa Inggris, Allah ngerti. Dengan bahasa apapun, yang di Indonesia ini beribu-ribu bahasa, kita aja beribu-ribu bahasa, benar? Iyalah. Mungkin kita di Kalimantan Selatan aja berapa bahasa? Ayo. Bahasa Mandingin bisa-bisa kada sama, ada nang kada sama lawan bahasa kan Dayak. Ya kan? Kemana aja? Ke Jorok kan? Napa Jorok? Hah? Benda Jorok tuh apa? Ke dapur. Kada paham ya? Ya kan? Hah? Mbah itu dia kemana aja? Ke Ambin. Pahami kemana ke Ambin dia? Hah? Apa? Kepala tar ya lo ke Ambin kepala tar kan sama lah, ada aja orang ada paham. Kenapa nih ke Ambin nih ya kada tahu di Ambin. Ayah kan? Oh kita ini jadi macam-macam bahasa sudah, belum lagi bahasa Tanjung, bahasa Muara Tewe, bahasa Marabahan, beribu-ribu bahasa. Allah ngerti. Jangankan itu bahasa orang bisu pun Allah ngerti. Kayak orang bisu berdoa. Orang bisu kayak berdoa. Ada bunyinya lah. Allah ngerti. Kan? Allah ngerti. Apalagi bahasa hati. Kenapa? Karena hati kita ini lebih dekat kepada Allah. Paham, Ri? Coba. Allah itu maha dekat. Innallaha qaribun mujibud da'wat. Allah Ta'ala itu maha dekat. Walaupun Tuhan itu maha dekat, tapi Tuhan tidak berjarak. Apalagi dipadahkan Tuhan jauh, nun di atas sana, duduk di atas arsy. Oh my, jauhnya. Allah Ta'ala itu dekat dalam keyakinan kita, dalam hati kita. Nah sekarang mana dekat perasaan kita, Allah Ta'ala itu lawan muntung lawan hati, mana dekat? Dekat hati. Orang tuh berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kada ingat kosong kada? Kosong apa? Walaupun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan berhenti berzikir walaupun hatimu kotor, walaupun hatimu lupa. Biarlah lidahmu dekat dengan Allah. Biar hatimu kada dekat, tapi lidahmu yang dekat kepada Allah. Coba. Montong ini atau lidah ini bisa berdusta. Berdusta bisa. Lidah ini bisa berbuat dosa.
berbuat dosa dengan berdusta, menghina, mencaci maki, memfitnah dan sebagainya. Hati kita bang, maulah berdusta. Hati kita kada mau berdusta. Paling diri kita yang mau mendustakan hati. Orang maunya berdoa itu dengan lidah dan hati, dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, antara nyaring dan gamat, sedang, dengan hati yang khusyuk. Kalau pilih mana bagusnya berdoa lawan muntung hati kada khusyuk, tapi berdoa dengan hati lidah tidak terucap. Lebih bagus berdoa dengan hati daripada berdoa dengan lidah tapi hati lupa kepada Allah. Kenapa? Karena hati lebih dekat kepada Allah daripada lidah. Nah, ketika kita berdoa dengan hati, dengan bahasa apapun Allah mengerti. Allah mengerti. Dengan bahasa apapun Allah ngerti. Bisa. Kalau ke ini caranya, kapanpun orang berdoa bisa. Kada perlu diucap. Ya kada. Cukup dengan hati. Nah, bal istihdaru zalika biqalbihi kafin fi zalika. Bahkan menghadirkan doa pada waktu itu cukup. Ini menurut Imam Bulkaini. Tapi bujurlah hari. Bujur. Orang berdoa ketika hujan turun lebat, rahatan musim de motor, bawa mendakai dulu, bawa angkat tangan dulu, kada perlu nang kayak itu. Kan gitu tuh. Salah satu doa mustajab inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan lebat. Lah, rahatan unjun. Morak sajadah hujan, ajar berdoa kan disarana kayak itu. Cukup menghadirkan doa itu dengan hati kita. Rahatan berubah, nampak gampang ya Allah, beri aku rezeki yang halal selebat sebanyak hujan yang lebat ini. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keberkahan dan rezeki yang halal kepadaku sebanyak titik-titik hujan yang lebat ini. Gampang. Kalau kita hendak berdoa nih, itu terserah doanya. Mun hujan nang sing lebatan itu rajaki nang kitu, ya Allah. Biar rahatan guring, rahatan berabah aja kita ya. Rahatan berabah aja. Berdoa di hati. Hujan lebat, kayaknya dulu mutik tapasan berdoa dulu setumat nah. Napa doanya? Terserah aja. Ya salah satunya kan itu aja, ya Allah, berikanlah aku rahmat, berikanlah aku berkah, berikanlah aku rezeki yang halal sebanyak titik-titik hujan yang lebat ini. Dah ambil lagi. Kada perlu nang angkat tangan, apalagi bodoh dulu. Dah perlu. Qalal Hulaimi. Berkata Imam Hulaimi, inna du'a yakunu idza jalasal imamu qabla an yabtatihal khutbata. Ujar Imam Hulaimi bahwa doa itu adalah ketika duduknya imam di atas mimbar sebelum memulai khutbah. Belum laginya mulai khutbah. Itu ujar Hulaimi bingung juga apabila berdoanya. Coba naik khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Azan kan? Azan. Tuntung azan berdoa. Tapi khatib masih duduk deh. Nah belum memulai. Nah nang sebelum ini khatib memulai ini panjangi doa. Berarti mulai imbah azan tuh. Imbah azan sebelum khatib memulai ini. Bila kada bingung. Apabila cer? Ujar Imam Hulaimi sebelum khatib memulai khutbah. Azan? Ya boleh. Nah ini imbah azan. Azan panjangi, begitu khatib berdiri ini hendak alhamdulillah cukup. Ini nurut Imam Hulaimi. Au bainal khutbataini, atau doanya di antara dua khutbah. Nah ya nang Bilal muazzin bersolawat tuh. Nah di situ. Au bainal khutbati saniyati wassolati, atau antara khutbah yang kedua dan sembahyang, atau mulai khatib naik khutbah kedua sampai sembahyang, au bis sholati, atau dalam sembahyang sih ba'da tasyahud, imbah tasyahud. Mak nih Imam Hulaimi jadi dikomentari nih oleh Sidin, nampak ujar Sidin, wa maqalahul Hulaimi, pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Hulaimi azharu, lebih zahir, lebih jelas. Nah, kaza nakalahul Bujairimiyu anil Ajhuri. Kemudian wajtahid anta tasaddaqa fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi wa in qalla ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsiri du'a inda dulu'i syamsi wa inda zawali wa inda ghurubi wa inda iqamati wa inda su'udi khatimil minbari wa inda qiyamin nasi ila salati wa yusiku an takuna sa'atu syaribatu fi ba'di hadhihi al-awqati. Al-Fatihah ila Bismillahirrahmanirrahim.